नमस्कार बंधु माने जो व्यक्ति मानक पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रही थाए ताहा बहुत अशुभ होता है। एही तीनोटी जिनिस आपनको पूजा घरे रहिबा द्वारा सेही घरर सदस्य माननकु माँ लक्ष्मींकर क्रोधर शिकार हेबाकु पड़ी थाए। माँ लक्ष्मी केबे भी आपनको गृह को बास करि न थांती एवं जो व्यक्तिंको उपरे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाइथांती तांकु केते कष्ट भोग करियाकु पड़ी थाए ताहा आपण माने निहाती जानिथिबे। ताहले एही तीनोटी जिनिस जो पूजा घरे रही थाए सेही घर को माँ लक्ष्मी परित्याग करि देई थांती। घरे धनर अभाव देखा जाई थाए। ता सहित एपरी तीनोटी जिनिस अछि जहाकू प्रत्येक पूजा घरे रखिबा उचित। जदि आपणको पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस को रखुचंती ताहले आपनको माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए, जहा फलरे आपनको घरे सुख शांति समृद्धि और धन ध्यान रे वृद्धि होई थाए। आपनको घरर सदस्यंकर उन्नति होई थाए। आपनकर समस्त कार्य रे सफलता हासिल करिथांती। ता सहित आपनको घर को धन आसीबार विभिन्न प्रकारर रास्ता खोली जाई थाए। ताले एही विषय जानिया पई भिडियोटी को देखंतु। भिडियोटी को लाइक करी चैनल को निहाती सब्सक्राइब करी देबे एवं तळे थिबा कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी निहाती लिखिबे। वास्तुशास्त्र अनुसार आपण जदि धन प्राप्त करिया पई चाहुथांती एवं आपनको घर को सुख शांति समृद्धि रे वृद्धि करिया को चाहुथांती तेबे आपनकर निजर पूजा घरे एही तीनोटी जिनिस रखिबा अति आवश्यक अटे। एही तीनोटी जिनिस अत्यंत पवित्र बोली मना जाई थाए। एही तीनोटी जिनिस आपनको घरे रहिले सकारात्मक शक्तिर संचालन कराई थाए, जेउ कारणरू आपनको गृह रे थिबा सदस्य मानक भितरे भल पाइबा और विश्वास रे वृद्धि होई थाए। ता सहित आपनको गृह रे उन्नति मध्य होई थाए एवं एहा द्वारा आपनकर प्रत्येक कार्य रे सफलता प्राप्त होई थाए। तेबे आम हिंदू समाज रे देवी देवतांकर पूजा अर्चना करिया पई अनेक नीति नियम रही थाए। ताहा कोनसी छोट पूजा हो बा जेकोसी बड़ पूजा हो समस्त पूजा पई निर्धारित नियम रही थाए। आपण माने मध्य सेही नियम गुड़िक मानि पूजा अर्चना करिबा दरकार, जहा फल रे आपनको पूजा पाठ रो शुभ फल प्राप्त होई परिबो। ता सहित आपनको भगवान कर आशीर्वाद मध्य प्राप्त होई परिबो। आपण माने अनेक समय रे देखिथिबे जे आपण अति श्रद्धार सहित एवं भक्तिर सहित पूजा कला परे भी आपनको पूजा पाठर कोनसी फल प्राप्त होई न थाए एवं आमर मनस्कामना मध्य पूर्ण होई न थाए। ताहले एहा पछरे कारण कोन? एहा पछर कारण आपनको गृहर वास्तुदोष मध्य होई पारे। आपण माने जानिथिबे जे जेउ घरे वास्तुदोष थाए एहा आपनको उपरे केते अधिक कुप्रभाव पकाई थाए। जदि आपनको घरे वास्तुदोष थाए ताले सेही घरे उन्नति होई न थाए। आपनको घरर सदस्यंक भितरे भल पाइबा और विश्वास कम होई जाई थाए। आपनकर रोजगार मध्य कम होई थाए एवं आपनकर खर्च अधिक बढ़ी थाए। ता सहित घरर सदस्यंकर स्वास्थ्य उपरे एहार कुप्रभाव पकाई थाए। तेणु आपण माने चेष्टा करंतु जदि आपनको घरे कोनसी वास्तुदोष रही थाए ताहले एहार निवारण तुरंत करंतु। जदि गृह रे वास्तुदोष थाए तेबे जेते पूजा पाठ कला परे भी बा जेकोसी नियम पालन करंतु ना काहेकि कोनसी शुभ फल प्रदान होई न थाए। तेणु आपण निजर घरर वास्तुदोष को दूर करबा उचित। जदि आपण आपनकर ठाकुर घरे एही तीनोटी जिनिस रखुछंती ताहले एहा आपनको गृह को वास्तुदोष को प्रभावित करी एवं आपनको घरे जदि किछि वास्तुदोष थाए ताहले ताहाकू एही तीनोटी जिनिस ठीक करि देई पारिबे। तेबे आम शास्त्र रे जेते भी पूजा सामग्री रो उल्लेख अछि से सब को व्यवहार करिवार अलग अलग नियम मध्य रहिछि। ताहा चाउल हो, सिंदूर, फूल किंबा भोगराग किंबा जेकोसी पूजा सामग्री होना काहेकि से सबुर प्रयोग करिवार अलग अलग नियम रहिछि एवं भगवान को अर्पण करिवार मध्य अलग अलग नियम रही थाए। एही सब भगवान को अर्पण करिवार क्रम रही थाए एवं सेही क्रम रे ही आपण भगवान को से सब किछि को भगवान को अर्पण करिवार अछि। ताहले चलंतु जानिबा आम शास्त्र रे रहितबा किछि नियम विषय रे जेउ गुड़िक आमे पूजा करिबा समय रे एवं आमर पूजा घरे एही सब कथा को प्रथमे मने रखिबा उचित।
ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରି ସାରିଲା ପରେ ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମୟରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାଇବାର ଅଛି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁମକୁମର ତିଲକ ଲଗାଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଉଚିତ। ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପୂଜା ଘରଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ତାହା ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ, ଯାହାକି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଆପଣଙ୍କର ଠାକୁର ଘର କରିବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ କରୁଥିବା ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। କାରଣ ଏହି ଦିଗକୁ ଭଗବାନ ଦିଗ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ରଖିବା ଉଚିତ। ଜଣେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୁଇଟି ଫଟୋ ବା ଦୁଇଟି ମୂର୍ତ୍ତି ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହାଛଡ଼ା ଆପଣ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁରୁ ସାଧୁସନ୍ଥ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଭର କାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହାର ଅନେକ କୁପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଛଡ଼ା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଫୁଲ ଓ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ କେବେ ବି ଶୁଙ୍ଘିବେ ନାହିଁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟିକୁ ଶିକାର ହୋଇପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଅଇଁଠା ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶନିଦେବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ନଟରାଜ ଏବଂ ମା କାଳୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ରଖିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରିବାର ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ବା କ୍ରୋଧିତ ଅବସ୍ଥାର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରର ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହିସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭ ଫଳ ଜାଗାରେ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ବାବଦରେ, ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଲା ଗଙ୍ଗା ଜଳ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜର ଠାକୁର ଘରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ତମ୍ବାର ପାତ୍ରରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଭରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରର ଶୁଦ୍ଧତା ବନି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ସମସ୍ତ ପାପରୁ କ୍ଷୟ କରିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରଟି ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ରତା ଓ ଶୁଦ୍ଧତା ରହିଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭ ବା ଗୋଟିଏ କଳସ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ଣ୍ଣକୁମ୍ଭକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କଳସର ସ୍ଥାପନା ବନିଥାଏ। କଳସର ବିନା ପୂଜା ହୋଇନଥାଏ। ପୂଜାରେ କଳସର ଉପଯୋଗ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର ନଟାରେ ଜଳ ଭର୍ତ୍ତି ରଖି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ତମ୍ବାର ନଟା ବା ତମ୍ବାର ଯେକୌଣସି ପାତ୍ରରେ ଜଳ ଭରି ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଏହି ଜଳକୁ ଆପଣ ଗୃହରେ ଛିଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ପବିତ୍ରତା ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାଳନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ଶଙ୍ଖ।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଶଙ୍ଖରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧ୍ୱନି ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସଞ୍ଚାଳନ କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ତେବେ ଏହା ଆହୁରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଶଙ୍ଖକୁ 5 ଥର କିମ୍ବା 7 ଥର ବଜାଇବା ଉଚିତ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ତାହେଲେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂଜା ଘରେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିହାତି ଲେଖିବେ।